Tapi kalau kita masih lagi nak geger dengan amalan-amalan kita, itu tanda apa dia? Kita beramal nak minta-minta ke Allah, tak rasa Allah memberi. Kemudian kita beramal tak bangkit rasa cinta Nabi SAW, dan kita beramal tak bangkit rasa penghargaan kepada guru, maka bermaksud itulah amalan keakuan. Dia rasa lega dengan beramal. Amalan itu tidak membantu dia pun sebenarnya, bahkan berbeban. Itulah maknanya sedikit perkongsian sebagai mukadimah kuliah kita pada pagi ini berkenaan dengan pastikan Ramadan ini bukannya ananiyah tetapi ubudiyah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ila hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila sahabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila ulama'il amilin wal awliya'il mukramin wa li jami'i masyayikhina ajma'in wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim ajma'in wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddadina wa li huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ala niyati shifa' wa daf'il bala'i wal waba' wan nasri 'ala al a'da' wa ala niyati al qabul li kulli hawa'ijin wasul wa ala niyati an-nuri 'ala an-nur wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب
واغفر لكل مذنب اللهم صل على محمد يا ربي يا سميع دعانا اللهم صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي هطنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي اللهم صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته أجمعين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا غفور الرحمن يا الله يا غفور الرحيم يا الله يا غفور الودود يا الله يا عزيز الحكيم يا الله يا حكيم الحكيم يا الله يا عليم الحليم يا الله يا غفور الرحمن يا الله يا غفور الرحيم يا الله يا غفور الودود يا الله يا عزيز الحكيم يا الله يا حكيم الحكيم يا الله يا عليم الحليم. Kita ulang banyak kali sikit zikir ni kerana bulan Ramadan ini bagi yang mendengar saya punya pesan dalam hari berapa Jumaat ni, hari Khamis malam Jumaat, Khamis malam Jumaat baru ni. Siapa yang dengar dalam live Facebook tu, kalau dah dengar, kalau belum dengar boleh dapatkan link tu, kena dengar. Kena dengar tu bukanlah wajib, tak dengar jadi dosa, bukan. Maknanya saya anjurkan untuk dengar supaya faham macam mana manhaj kita dalam membina kerohanian kita bersama. Begitu. Okay. Jadi dalam 9 poin yang saya nyatakan itu, antaranya adalah bulan Ramadan ini adalah bulan Allah mencampakkan kebaikan-kebaikan Allah. Bulan Allah Taala mencampakkan segala bentuk keberkatan, segala dimensi kerahmatan, segala maknanya perkara-perkara yang berkaitan dengan kasih sayang dan kenikmatan semua Allah campakkan. Jadi bulan Ramadan ni kita tinggal nak menyambut segala kasih sayang dan kebaikan yang Allah Taala campakkan pada kita. Faham gitu ibaratnya. Jadi untuk menyambutnya itu adalah dengan banyak beramal.
Dengan kita banyak baca Al-Quran, berpuasa, berzikir, datang kelas pengajian, berinfak, bertadarus, bertarawih, beriktikaf di masjid dan sebagainya. Maka kita latih dalam kerohanian kita ni, maknanya kita bukan lagi maksudnya meminta-minta dah dari Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni bulan Ramadan Karim. Ramadan Karim tu mana? Ramadan yang penuh dengan kepemurahan Allah. Maka kita sambut Allahu Akram, Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Mulia dengan segala kepemurahannya. Maka bulan Ramadan ni bukan bulan untuk meminta-minta sebenarnya. Ni pada dimensi yang satu lagi ya, pada dimensi hakikatnya. Dimensi penghayatan di balik makna itu. Makna yang terzahir bulan Ramadan, bulan penuh kerahmatan, kita minta sebanyak-banyaknya dari Allah. Bila minta dari Allah seolah-olah macam membawa maksud Allah tak bagi lagi, seolah kita kena minta dulu baru Allah bagi. Bulan Ramadan lain. Bulan Ramadan lain. Bulan Ramadan maknanya Allah bagi dulu dah. Kita tak payah minta dah, Allah bagi dah. Maknanya cuma kita tinggal lagi nak menyambut saja. Macam tu. Jadi kita nak menyambut tu, maknanya untuk dalam konteks kuliah Lataif kita pada pagi ini, saya cadang nak ulang zikir ni. Maknanya secukup rasa sampai kita rasa betul-betul dalam dakapan Qabdah Ar-Rahman. Betul sehingga merasai dalam dakapan Qabdah Ar-Rahman. Qabdah tu genggaman. Kita nak tenggelam dalam zikir ni saja. Itu yang terlintas di hati saya ni. Sebab itulah sebelum kita datang, kita pesan kepada semua untuk baca masing-masing Hizib Bahar. Kenapa masing-masing? Tidak ramai-ramai. Sebab nak masing-masing dengan kondisi hati masing-masing. Pada masa yang sama saya ada urusan-urusan lah. Antaranya nak ambil radar-radar ni tertinggal ke ofis dan sebagainya. Jadi bila baca Hizib Bahar tu hizib yang mana untuk mempermudahkan perjalanan. Hizib Bahar untuk mempermudahkan perjalanan. Orang dulu dia berjalan, maknanya banyak belayar. Maka kisah Hizib Bahar ni Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah buat, maknanya dibacakan ketika dalam pelayaran tak ada angin, maka dibacakan hizib-hizib ini, maknanya ayat-ayat ini, maka angin pun Allah datangkan, maka bergeraklah kapal itu. Maka sempena dengan peristiwa itu dinamakan sebagai Hizib Bahar. Kita membawa penghayatan Hizib Bahar ini bukan perjalanan jasmani, tapi kita membawa Hizib Bahar ini pada penghayatan perjalanan rohani, supaya ada angin nur yang meniup rohani kita menuju hadrat ilahi. Itu ibarat-ibarat yang saya gunakan. Kalau perjalanan jasmani, dulu orang guna kapal layar, maka kena ada angin. Maka dengan adanya angin, maka berjalanlah kapal itu. Maka sekarang ini bukannya ilustrasi ke perjalanan jasmani, tapi kita mengilustrasikan perjalanan rohani. Kita nak angin cahaya, angin nur itu. Yang sehingga dengan asbab angin nur itu, maka rohani kita berjalan menuju ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas habis Hizib Bahar itu, kita bersama-sama mengulang-ulang dua zikir ini dengan nama-nama Allah. Maka dengan penghayatan kita sekarang sedang menerima. Yang paling-paling Allah sedang bagi adalah pengampunan Allah. Kita terima je Allah mengampuniku. Mana ibaratnya, maknanya bukan lagi Allah ampuni diriku, seolah-olah macam Allah tak bagi lagi pengampunan tu. Bulan Ramadan Allah dah bagi dah pengampunan tu, maka kita menyambut pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya Allah, permudahkan urusan kita, tak payah minta lagi. Kita menyambut segala pengampunan Allah, segala anugerah Allah, segala pemberian Allah, segala segala kenikmatan yang Allah campakkan, kita menyambut. Maka akhirnya kita sambut ibaratnya. Sambut-sambut akhirnya kita merasai bahawa kita ini dalam ditenggelami oleh segala bentuk kerahmatan Allah. Ditenggelami, dikelilingi oleh segala bentuk kerahmatan, keberkatan dari Allah. Maka itulah kita sampai nak merasai dalam Qabdah Ar-Rahman. Dalam genggaman atau Qabdah Ar-Rahman. Qabdah tu maknanya genggaman lah maksudnya. Qabdah. Q-A-B-D-H-A-H. Qabdah. Kalau huruf Jawi dia Qaf, Ba, Dha. Ustaz Syafirul tuliskan dalam komen. Ustaz Syafirul dalam ni. Tulis dalam komen. Qabdah Ar-Rahman. Qaf, Ba, Dha, Ta marbutah. Qabdah tu maksudnya genggaman. Ar-Rahman tu sifat kasih Allah Ta'ala. Macam tu. Itu yang kita nak cuba latih pada pagi ini, insya-Allah. Dan untuk kefahaman lanjut itu, siapa yang belum dengar lagi saya punya pesanan waktu Khamis malam Jumaat sempena malam hari dan malam Jumaat pertama bulan Ramadan tahun ini, boleh dapatkan link dia tu. Kita dengar balik, mencatat balik 9 pesanan saya tu yang saya garapkan daripada guru-guru yang membimbing. Maka kita garapkan supaya 9 pesan itu difahami.
Kemudian boleh disampaikan kepada keluarga masing-masing. Pada keluarga masing-masing, keluarga nukleus ya, keluarga biologi, bukannya keluarga besar-besar ni, keluarga masing-masing, supaya Ramadan tahun ini ada penghayatan nur ala nur dan ada penghayatan lataif Qur'aniyah dan lataif imaniyah, penghayatan halus daripada dimensi kerohanian kita, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا غفور الرحمن يا الله يا غفور الرحيم يا الله يا غفور الودود يا الله يا عزيز الحكيم يا الله يا حكيم الحكيم يا الله يا عليم الحليم يا الله يا غفور الرحمن يا الله يا غفور الرحيم يا الله يا غفور الودود يا الله يا عزيز الحكيم يا الله يا حكيم الحكيم يا الله يا عليم الحليم يا الله يا غفور الرحمن يا الله يا غفور الرحيم يا الله يا غفور الودود يا الله يا عزيز الحكيم يا الله يا حكيم الحكيم يا الله يا عليم الحليم يا الله يا غفور الرحمن يا الله يا غفور الرحيم يا الله يا غفور الودود يا الله يا عزيز الحكيم يا الله يا حكيم الحكيم يا الله يا عليم الحليم يا الله يا غفور الرحمن يا الله يا غفور الرحيم يا الله يا غفور الودود يا الله يا عزيز الحكيم يا الله يا حكيم الحكيم يا الله يا عليم الحليم يا الله يا غفور الرحمن يا الله يا غفور الرحيم يا الله يا غفور الودود يا الله يا عزيز الحكيم يا الله يا حكيم الحكيم يا الله يا عليم الحليم يا الله يا غفور الرحمن يا الله يا غفور الرحيم يا الله يا غفور الودود يا الله يا عزيز الحكيم يا الله يا حكيم الحكيم يا الله يا عليم الحليم يا الله يا غفور الرحمن يا الله يا غفور الرحيم يا الله يا غفور الودود يا الله يا عزيز الحكيم
Ya Allah ya Hakimul Hakim, Ya Allah ya Alimul Halim, Ya Allah ya Ghafurur Rahman, Ya Allah ya Ghafurur Rahim, Ya Allah ya Ghafurul Wadud, Ya Allah ya Azizul Hakim, Ya Allah ya Hakimul Hakim, Ya Allah ya Alimul Halim, Ya Allah ya Ghafurur Rahman, Ya Allah ya Ghafurur Rahim, Ya Allah ya Ghafurul Wadud, Ya Allah ya Azizul Hakim, Ya Allah ya Hakimul Hakim, Ya Allah ya Alimul Halim, Ya Allah ya Ghafurur Rahman, Ya Allah ya Ghafurur Rahim, Ya Allah ya Ghafurul Wadud, Ya Allah ya Azizul Hakim, Ya Allah ya Hakimul Hakim, Ya Allah ya Alimul Halim. Kita kena cek juga zikir-zikir kita ni syok sendiri ke ataupun masuk dalam laluan. Dia ada pelbagai kaedah yang para mursyid kita bagi panduan dalam pengalaman kita menerima bimbingan. Tapi kaedah yang paling mudah untuk kadar orang awam, sama ada bersalik secara khususi ataupun tidak bersalik secara khususi, tetapi ada keteringinan dan keterujaan untuk mencapai syuhudiyah kepada Ar-Rahman, kaedah yang paling mudah adalah bila kita berzikir tu dan kita memahamkan kepada diri kita, zikir itu adalah untuk menerima segala limpah kasih dari Allah Subhanahu Wa Taala, menerima segala bentuk kerahmatan Allah Taala. Maka antara tanda zikir kita itu tidak syok sendiri, sebaliknya memang tepat dalam sasaran perjalanan salik rohani, tandanya adalah masa berzikir itu semakin lama semakin menguat qalbi kita mengenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Semakin kuat qalbi kita tu mengenang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kefahaman bahawa segala kerahmatan Allah, kasih Allah, kurniaan Allah, pengampunan Allah takkan menerpa kepada kita kalau tidak dengan asbab rahmatan lil alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti bila solat tarawih 20 rakaat bagi yang mampu, yang tak mampu 8 rakaat, bismillah, jangan balah-balah. Okey, bertadarus, baca Al-Quran, masak, sedekah, infak dan sebagainya, maka pastikan semakin lama semakin tenggelam dalam payung kecintaan Nabi Muhammad SAW. Semakin kita beramal, semakin menggembur, semakin nyata kasih Nabi itu. Maka kalau begitu keadaan dia, mudah-mudahan itu bermaksud zikir kita itu zikir ubudiyah, bukan zikir ananiyah. Dia beza di antara zikir ubudiyah dengan zikir ananiyah. Zikir ubudiyah itu adalah zikir pada menyatakan kehambaan kepada Allah, itu ubudiyah. Kalau ananiyah, zikir yang hanya menebalkan keakuan diri, itu ananiyah. Kita tak nak. Ramai saja orang akhir zaman ini, kalau yang jadi ahli zikir, zikir ananiyah. Kenapa? Kerana dia rasa selesa dengan memandang dirinya berzikir. Begitu. Itu latihan dalam Lataif Quraniyah, kita sering kali ulang perkara ini. Okay, bila zikir itu zikir ubudiyah, bermaksud zikir itu dalam perjalanan untuk menuju hadrat Allah. Dan supaya kita tidak syok sendiri dengan bila kita berzikir, contoh kita berzikir pada pagi ni, maka tengok, bila kita berzikir tu makin bergembur tak cahaya Nabi itu, rasa kecintaan Nabi untuk kita, rasa cinta kita kepada Nabi SAW, semakin menerpa atau tidak Nabi itu SAW dalam rohani kita. Sebab itulah maknanya para sufi, dia memberikan kepada murid-murid mereka, maknanya ada alat bantuan ABM, alat bantu mengajar. Contohnya kopiah ada lambang capal,
Okey, contohnya memegang sugi. Okey, ada sugi di poket. Bukan nak tunjuk si sugi tu kalau orang tak faham maknanya apa ni tempat gosok gigi ni pegang tunjuk kat orang, bukan. Itu adalah untuk memudahkan kita memandang Nabi SAW pada sugi, memandang Nabi SAW pada lambang capal. Lambang capal itu disepakati begitulah kurang lebih bentuknya oleh para ulama zaman berzaman. Kita ambil tafaul saja. Okey, kemudian apa lagi? Kemudian ada lambang, contohnya kita tengok gambar kubah hijau pada menyatakan makam Nabi Muhammad SAW. Itu alat bantu saja, alat bantu untuk mempermudahkan rabitah kita dengan Rasulullah SAW. Itu alat bantu saja, alat bantu. Kalau masyayikh yang sudah senior jarang maknanya begitu, biasanya peringkat permulaan. Tapi kalau masyayikh yang dah senior-senior buat begitu, itu adalah untuk apa dia? Menjadi pedoman murid-murid mereka. Itu kena faham seni ahwal tu. Okey. Jadi itu cara. Balik-balik sini, zikir kita ni tengok batu berzikir tu menerpa tak Nabi SAW dalam jiwa kita. Kalau menerpa, alhamdulillah, itu mudah-mudahan menunjukkan zikir ubudiyah. Kalau tak menerpa, itu istighfarkan balik. Kita ulang lagi zikir dalam 2-3 minit lagi. Maknanya kena faham. Mula-mula zikir tu pertama apa dia? Menerima segala rahmat Allah yang Allah Taala limpahkan. Kemudian yang kedua, dalam berzikir itu nak tahu kita dalam on track ke ataupun off track, menerpa ke tidak, apa dia? Apa dia? Susuk tubuh kasih Nabi SAW itu dalam jiwa kita. Itu peringkat yang kedua. Kalau tidak ada, kita kena bangkitkan. Maknanya bahawa tidak akan sampai segala bentuk kerahmatan Allah Ta'ala itu kalau tanpa melalui asbab Rasulullah SAW. Dan ada kata yang lain, dalam ibadah lupa Rasulullah maknanya gagal. Dan ada kata lain, mudah aja. Kalau kita beribadah lupa Nabi SAW, gagal. Itu je. Ini kita je yang tahu. Kita je yang tahu. Guru dia hanya diberi ilham dan beri petunjuk-petunjuk umum untuk membimbing. Tetapi hakikat diri kita sendiri yang tahu. Bila kita berzikir tu, menerpa tak Nabi SAW? Ingat tak ke Nabi SAW? Kalau tak ingat Nabi, ingat kita je beribadah, maka gagal. Macam tu. Tidak ada rabitah. Begitu. Itulah pentingnya selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Ghafurur Rahman, Ya Allah ya Ghafurur Rahim, Ya Allah ya Ghafurul Wadud, Ya Allah ya Azizul Hakim, Ya Allah ya Hakimul Hakim, Ya Allah ya Alimul Halim, Ya Allah ya Ghafurur Rahman, Ya Allah ya Ghafurur Rahim, Ya Allah ya Ghafurul Wadud, Ya Allah ya Azizul Hakim, Ya Allah ya Hakimul Hakim, Ya Allah ya Alimul Halim, Ya Allah ya Ghafurur Rahman, Ya Allah ya Ghafurur Rahim, Ya Allah ya Ghafurul Wadud, Ya Allah ya Azizul Hakim, Ya Allah ya Hakimul Hakim, Ya Allah ya Alimul Halim, Ya Allah ya Ghafurur Rahman, Ya Allah ya Ghafurur Rahim, Ya Allah ya Ghafurul Wadud, Ya Allah ya Azizul Hakim, Ya Allah ya Hakimul Hakim,
Ya Allah, Ya Alimul Halim. Ya Allah, Ya Ghafurur Rahman. Ya Allah, Ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, Ya Ghafurul Wadud. Ya Allah, Ya Azizul Hakim. Ya Allah, Ya Hakimul Hakim. Ya Allah, Ya Alimul Halim. Kemudian kita perhalusi lagi. Kalau kita rasa kita memang sedang dalam kondisi menyambut kasih Allah, limpah kurnia Allah, kemudian semakin lama semakin menggembur rasa ingatan kasih cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita perhalusi lagi, maka timbul tak ingatan kepada perihalan sanad yang diberikan oleh guru kepada kita. Timbul tak ingatan rasa menghargai guru yang memberikan sanad, yang memanjangkan bimbingan kepada diri kita tu. Kalau timbul rasa, maknanya guru tersebut bangkit ingatan, pertama bertemu dengan beliau di sini, berbaiat dengan beliau begini, caranya begini, waktunya begini, keadaannya begini kan, maknanya maka terbangkit rasa menghargai, rasa kesayuan, rasa hiba, maknanya gembira dalam perasaan yang sukar untuk diterjemahkan gitu. Di situ ada ciri yang kedua, bahawa rasa kasih kita kepada Nabi itu bukan pada emosi tapi pada rohani. Ada orang sekarang ini menyebarkan sebarkan kasih sayang, cinta Nabi dan sebagainya, tetapi ia perlu diperhalusi lagi. Kita perhalusi lagi, maknanya sama ada cinta itu dengan emosi ataupun dengan rohani. Waktu kita dahulu dalam proses bimbingan, kita menyatakan kepada guru kita sekian, maka dibisikkan kepada kita, itu masih emosi Ustaz. Emosi itu akan ditinggalkan ke dunia. Bila kita meninggal dunia, emosi itu juga ditinggalkan. Pastikan masuk ke rohani. Lama kita nak belajar benda tu dalam latihan tu, maknanya supaya cinta Nabi bukan pada emosi tapi pada rohani. Maka sebenarnya kita tak mampu pun nak cinta Nabi dengan cinta daripada diri kita kalau guru tidak menyuntik cinta itu kepada rohani kita. Itu bahasa salik ya. Bahasa salik. Jadi bahasa ni bahasa yang maknawi. Okey. Maknanya faham di mana letak duduk guru itu. Okey. Sebab ini adalah kuliah kita yang pertama dalam Ramadan ini. Okey, sebab itulah saya yang pertama yang bersemuka maksud saya dalam Ramadan ini, Jadi kita huraikan untuk lebih teliti supaya Ramadan ni lebih memaknai lataif Qur'aniyah. Okay, kita lataif Qur'aniyah ni dua cara ya supaya faham. Satu, kita menghuraikan apa itu lataif-lataifnya bersandarkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu satu. Yang kedua, kita juga menyediakan diri kita untuk berjalan rohani kita itu supaya Allah memberikan kita juga lataif kita sendiri. Kalau orang ni kena faham ni, maknanya ustaz ni taklah hurai tafsir, dia hurai begini yang tak ada kaitan dengan tafsir. Maka saya faham, lagi faham. Lataif Qur'aniyah bukan hanya menukilkan apa yang para mufassir nyatakan. Kalau kita baca kelas tafsir, kita mampu mentafsirkan dengan apa yang telah mufassir tafsirkan. Kita hanya menukilkan. Kalau kita baca kelas tadabbur, kita hanya menukilkan kembali tadabbur yang para ulama kita telah nyatakan, kemudian kita nukilkan. Untung bila kita nukilkan tu, kita sedar tu bukan idea kita, itu hanya penukilan daripada para ulama. Itu untung-untung. Rugi-rugi bila kita menukilkan tu, kita rasa macam kita lah yang pertama-tama mentadabbur ayat itu begitu. Itu rugi. Ambil orang punya supaya macam mengaku kita punya, itu dah jadi sariqah, itu dah jadi mencuri. Okey, itu. Tapi lataif bukan sahaja kita merungkaikan lataif-lataif yang Imam Ar-Razi bekalkan kepada kita, bahkan kita juga ingin tumpang merasai apa yang beliau rasai. Itu dua. Dan yang ketiga apa dia? Yang ketiga,
kita juga memperjalankan rohani kita dalam latihan kerohanian itu. Mudah-mudahan Allah turut memberikan kita lataif yang sesuai dengan bekas hati kita sendiri. Itu 3. Itu beza. Kalau orang tanya apa beza kelas ataupun kuliah ataupun perkongsian lataif Qurannya yang kita cuba bentangkan ini berbanding yang lain-lain, itu kita ada yang ketiga itu. Apa dia? Kita ada juga latihan. Sebab kalau kita tidak menyediakan rohani kita ke arah lataif itu, ke arah lataif itu, kalau kita hurai Lataif Ar-Razi pun kita hanya setakat keakalan. Kita tak dapat nak masuk sebab kita tak sediakan bekas hati nak menerima rasa itu. Sebab itulah makna perjalanan salik itu ataupun tasawuf itu memang amat berkaitan dengan Lataif Qur'aniyah yang kita kongsikan. Dan benda ni jangan risau, jangan bimbang. Ini memang mutlak Allah bagi kepada siapa hamba Allah yang kehendak. Dia alim ke tak alim ke, dia ustaz ke tak ustaz ke, Allah akan bagi pada bekas hati dia. Maka asatizah tak perlu risau nak katakan bahawa ustaz ini tinggi sangat tak sesuai untuk orang awam. Tak. Kan? Tak perlu nak risau-risau. Asatizah tak perlu nak tolong-tolong risau untuk orang lain. Sebab apa? Ini soal rohani masing-masing hamba Allah. Ini soal rohani masing-masing umat Rasulullah SAW. Itu saja. Kita jumpa juga sebagian asatizah memberi komentar, ustaz ni tinggi sangat ni, orang awam tak faham ni, salah faham dan sebagainya. Mereka akan tidak salah faham kalau mereka jujur dengan Allah. Kalau mereka tidak jujur dengan Allah, mereka disalahfahamkan untuk membawa fitnah. Itu kita beri tak lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab keupayaan rohani untuk menerima lataif ini semua orang Allah bagi sama. Itu tulis. Keupayaan rohani untuk menerima lataif Qurani. Keupayaan rohani untuk menerima lataif Qurani, adalah sama bagi setiap hamba Allah dan umat Rasulullah SAW. Sama semua, tak ada beza. Dia alim ke tak alim ke, dia tua ke dia muda ke, dia kaya ke dia miskin, berkedudukan ataupun tidak dan sebagainya, maknanya semuanya sama. Benda Rasulullah tolong tulis nota dekat Facebook. Keupayaan rohani untuk menerima lataif Qurani bagi semua hamba Allah adalah sama. Bukan kita yang asatizah, yang alim-alim ni jangan duk rasa hebat sangat daripada orang lain, sebab kamu hebat dalam keilmuan, tapi pada kerohanian posisi kita semua sama. Begitu. Bahawa siapa yang jujur dengan Allah pasti akan dapat limpahan cahaya Quran ini. Pasti. Tidak ada yang tidak dapat. Kalau tak dapat sebab tak jujur dengan Allah. Walaupun berilmu banyak, mampu baca kitab, menghurai hadis dan syarah Quran dan sebagainya, syarah hadis dan tafsir Quran dan sebagainya, kalau hati hanya untuk menunjukkan keilmuanmu, bukannya untuk merapatkan manusia dengan Allah, maka tetap tak dapat. Itu. Jadi keupayaan rohani untuk menerima apa dia? Lataif Qurani adalah sama bagi semua hamba Allah dan umat Nabi SAW. Begitu. Sebab itulah kita perhalusi perkara ini satu persatu. Okey, balik kepada perkongsian kita. Yang pertama, bila kita berzikir, beribadah dan sebagainya, dengan niat apa? Dengan niat untuk menerima. Dia mesti lataif, dia mesti memandang Allah tu dah kasih pada kita dah. Kita je yang tak nak petik kasih Allah Ta'ala itu. Sombong. Sebab tu Allah Ta'ala kata bukan Allah yang zalim. Sebab Allah sentiasa melimpahkan kasih dia. Kita je yang zalim. Ibarat adanya matahari sentiasa memancarkan cahayanya, kita je yang zalim tutup tingkap, maka rumah kita gelap. Salah matahari ke rumah kita gelap? Matahari tetap memancarkan cahayanya, kita saja yang menutup tingkap rumah, maka rumah kita gelap. Cuba kita buka tingkap rumah kita, cahayalah rumah kita. Itulah ibarat hati kita itu sendiri. Okey, jadi Allah SWT dalam jenis lataif, maknanya kita memang memandang Allah Ta'ala sentiasa menganugerahkan. Kan Allah Ta'ala itu namanya Al-Wahhab, sentiasa yang maha menganugerahkan. Maka bila kita berzikir, beramal, maka fokusnya adalah untuk menerima dan memetik saja. Apa dia? Anugerah-anugerah Allah. Kemudian supaya kita nak tahu kita ni on track ke off track, itu lapis yang pertama, menerpa tak kasih Nabi dalam benak rohani kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sama ada kita mengasihi Nabi itu dengan emosi ke dengan rohani. Yang kita nak apa dia? Kasih emosi ke kasih rohani? Yang kita nak kasih rohani. Kalau untuk kita cek kasih kita tu kasih rohani ataupun tidak, tengok datang tak rasa takzim dan penghargaan kepada guru yang membimbing. Bukan menyembah guru, bukan memuji guru, rasa menghargai cukup.
tanda syukur. Tidak bersyukur kepada Allah, kau tidak bersyukur kepada manusia. Ini kesyukuran yang paling dimaksudkan. Benar, kesyukuran kepada guru yang menjadi asbab kita mengasihi Nabi dengan rohani, bukannya kita cinta Nabi dengan emosi. Bagi mereka yang cinta Nabi dengan emosi, pada cinta Nabi pun bergaduh dah, emosi sampai setahun 2 tahun tak bertegur, emosi. Mana pada kumpulan qasidah, mana berlumba-lumba, bersaing, saling jatuh menjatuh, ini tak berlaku lah. Ini contoh saja, emosi. Tapi cinta Nabi pada emosi itu real. Kalau tidak ada bimbingan, semua emosi. Kita tak nak pada emosi itu, kita nak pada rohani. Kayu ukur nak tengok kita ni cinta Nabi pada rohani ataupun emosi adalah bangkit ke tidak rasa penghargaan kepada guru. Saya ulang banyak kali ni sebab dia penting, supaya membekas. Okey, bila bangkit rasa penghargaan pada guru, maka apa dia tanda dia? Kita teringat di mana kita mula jumpa guru tu, di mana kita mula diperkenalkan, bagaimana dialog-dialog penting kita dengan guru itu. Begitu, itu tanda dia. Sebab apa? Sebab kaedah dia, kita takkan mampu untuk mencintai Nabi dengan emosi kita. Kita takkan mampu mencintai Nabi dengan rohani kita tanpa suntikan daripada guru yang telah mendapat cinta Nabi pada rohaninya. Ibarat macam tu. Okey, mana dengan suntikan cinta rohani itu, maka barulah kita mencintai Nabi dengan rohani. Ramai je orang cinta Nabi pada emosi, ramai je. Maka sudah bagus berbanding tak cinta Nabi langsung, tetapi perlu untuk disempurnakan. Memang pintu masuk rohani tetap emosi, pintu masuk rohani tetap emosi, pintu masuk emosi tetap akal. Jangan kata pula kita tidak menghargai akal. Okey, mana pintu masuk akal, lepas akal masukkan emosi, lepas emosi baru ke rohani. Itu kita kena gali dalam tu, kena perjalanan salik tu, perjalanan. Okey, jadi bila bangkit rasa takzim dan penghargaan kepada guru tersebut, maka terus kita terus terkenang di atas sanad yang mana. Sanad yang mana? Kadang-kadang di atas nama sanad yang khususi, kadang-kadang sanad yang umumi, begitu. Jadi bila begitu keadaan dia, maka barulah kita akan berhati-hati dengan apa dia? Dengan santunan, dengan adab, dengan khidmat. Okey, begitu. Kepada guru dan juga kepada semua umat Nabi SAW yang lain. Itu kesan dia. Kesan dia. Macam tu. Jadi itulah natijah daripada ibadah-ibadah yang kita nak cuba dapatkan dalam bulan Ramadan. Supaya bila kita Ramadan tahun ni, tak rasa puas dengan pahala je. Khatam 2 kali dah Quran. Susah. Tak tidur. Okay. Dia rasa dia tu geger kat orang, khatam kat ni, khatam kat sini. Tanya awak berapa kali? Sebenarnya dia nak cakap dia khatam berapa kali. Dia sibuk tanya amal orang. Awak sembahyang berapa rakaat? Awak sayang kat mana? Rakaat berapa rakaat? Kami kat masjid kami 20 lah, 20. Satu rakaat 1 juzuk. Dia sembang. Jadi yang kalau banyak sembang pasal amalan, maknanya tak masuk track. Banyak je orang tua-tua sembang pasal amal dia. Banyak sangat. Nak mengaku tak mengaku. Nak mengaku tak mengaku. Ingat, kalau buat amalan ni nak sembang dengan guru je. Tuan Syekh, saya buat begini macam mana? Saya buat guru je. Dengan orang lain tak sembang lah pasal amalan. Amalan ni tutup betul-betul. Tapi kalau kita masih lagi nak geger dengan amalan-amalan kita, itu tanda apa dia? Kita beramal nak minta-minta ke Allah, tak rasa Allah memberi. Kemudian kita beramal tak bangkit rasa cinta Nabi SAW, dan kita beramal tak bangkit rasa penghargaan kepada guru, maka bermaksud itulah amalan keakuan. Dia rasa lega dia beramal. Amalan itu tidak membantu dia pun sebenarnya. Bahkan berbeban. Itulah maknanya sedikit perkongsian sebagai mukadimah kuliah kita pada pagi ini berkenaan dengan pastikan Ramadan ini bukannya ananiyah tetapi ubudiyah. Tulislah tuan-tuan masing-masing, Ramadan tahun ini bukan ananiyah tetapi ubudiyah. Yang saya terangkan itu adalah teknikal cara untuk mencapai status ubudiyah itu. Teknikal. Dan ini bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan status itu. Tapi saya hanya mampu untuk berkongsi cara yang saya menerima bimbingan, dan itu saja yang saya ada. Saya tak akan dapat memberi apa yang saya tidak ada. Yang penting kita bersepakat saling mendoakan jangan sampai Ramadan tahun ini hanya menebalkan ananiyah. Ananiyah itu apa maksudnya? Keakuan.
Orang boleh saja mengekalkan keakuan tapi menampilkan watak-watak ketawaduan. Dia menampilkan watak tawadu' tapi sebenarnya dia ananiah. Boleh je. Atau yang Nabi kata, Allah Ta'ala tak tengok luaran, Allah Ta'ala tengok hatimu. Hatimu ananiah ataupun hatimu berubudiah. Begitu. Apa yang saya terangkan ini adalah step-step untuk kita bedah siasat hati kita. Ulang balik. Pertama, bila kita beramal, bukannya untuk meminta-minta, tapi untuk menadah pemberian Allah. Tu ulang balik. Abang Teh, catat elok. Tu menung apa? Okey. Bila kita beribadah, bukannya untuk meminta-minta dari Allah, tapi apa dia? Semata-mata menerima pemberian, menyambut pemberian Allah. Itu dimensi penghayatannya. Kemudian yang kedua, bila kita beribadah, bangkit rasa cinta kepada Rasulullah. Itu proses dia. Itu yang kedua. Bangkit rasa cinta kepada Rasulullah. Okey. Jadi soalan, kalau beribadah tak rasa cinta kat Nabi SAW, masa nampak kita je beribadah, berhenti dulu, istighfar balik. Istighfar selawat. Baca solat tarawih tu rasa macam nampak diri je, berhenti dulu. Istighfar selawat. Ibarat macam tu lah. Itu kalau solat sendirilah. Kalau kat masjid ikut je lah. Tapi gantikan selang-selang rakaat tu istighfar selawat. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, makin lama kita beribadah, bangkit rasa penghargaan kepada guru yang membimbing. Tu rasa penghargaan. Bukan memuja, bukan memuja, okey. Bukan bukan menyembah, tapi rasa menghargai, rasa bersyukuri. Maknanya mensyukuri diberikan guru sebagai melengkapkan kesyukuran kepada Allah. Ibarat macam tu. La syukurillah ma la syukurin nas. Tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah bagi mereka yang tidak bersyukur kepada manusia. Ini kita bawa dalam konteks murid dan guru. Maknanya dikatakan mana-mana tidak benar sampai kepada Allah kalau tidak benar-benar menghargai guru. Macam tu. Habis. Okey. Kemudian itu yang ketiga. Jadi bila begitu keadaannya, maka kita akan lebih berhati-hati. Sebab apa? Sebab maknanya berhati-hati kenapa? Kerana boleh jadi semua orang juga ada kebaikan-kebaikan dari Allah. Kita nampak semua kebaikan apa? Bukan boleh jadi. Pastinya kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala itu juga Allah berikan melalui semua orang. Membuatkan kita tak nak menyakiti mana-mana orang. Sebab apa? Sebab kita takut dengan cara kita menyakiti mana-mana orang, bermaksud kita menolak pemberian Allah. Sebab kita nampak setiap orang itu tetap sebagai radas, sebagai alat. Okey, sebagai apa? Sebagai wasilah, sebagai wahana untuk Allah memberikan pemberiannya. Jadi kita akan berhati-hati untuk kita sakiti orang ke, buat naya orang ke, menzalimi orang ke dan sebagainya. Kita berhati-hati. Sebab apa? Takut-takut pemberian yang Allah nak bagi melalui mana-mana orang yang berinteraksi dengan kita itu tidak kita sambut dengan cara kita menyakitinya. Maka kita berlaku baiklah dengan semua orang. Sebab apa? Sebab kita memandang pada orang itu ada kebaikan yang Allah nak bagi kat kita. Inilah baru benar mujahadah kita. Tengok ibadat kita tu ada kesan ke tak ada kesan. Ni bagi yang bapa dengan menantu, mertua, ipar, duai, keluarga, suami, isteri. Macam nak pandang kebaikan Allah tu pada isteriku ini, kebaikan Allah pada suamiku ini, pada ibu mertuaku Afi Ramli, pada apa lagi, pada ipar, duai, pada rakan sekerja, pada bos. Pada bos masalah dia. Pada bos tu itu sesama cerita itu macam kalau pada bos ni, aduh. Siapa yang seri rumah? Seri bos dia siapa? Kalau dia jadi bos, maka macam mana nak memandang kasih Allah Ta'ala tu, pemberian kasih Allah Ta'ala pada pekerja dia. Ini baru medan dia. Jangan syok sendiri dengan ibadat saja. Jadi mana mungkin kita bermakrifat kalau kita tak bercampur aduk dengan manusia. Ini tak masuk lagi berainan parti. Allah sudah. Alah Jerman tak Jerman. Tu tak Jerman ni. Kita tak ikut perkembangan zaman. Sekarang kita kecoh ni dengan Jerman ni, Malaysia dan Jerman.
Macam mana? Jadi berenapati itu biasa, manusia itu fitrah, pelbagai sudut pandang, pelbagai kecenderungan. Tapi bagaimana untuk kita memandang dalam perbezaan yang berlaku, dalam pertandingan, persaingan yang ada, tetap orang itu adalah wasilah, wahana, cara untuk Allah memberikan kasihnya, dan kita berbuat baik dengan semua orang sebab kita pandang ada pemberian Allah daripada melalui orang tersebut. Ini baru kita tahu iman kita tinggi rendah. Baru kita tahu ibadah kita berbekas tak berbekas. Pergi umrah setiap bulan pun, bulan Ramadan, setiap Ramadan dia pergi umrah, setiap haji je pergi haji. Jangan pergi haji bulan Ramadan pula, itu dah lain macam. Jadi mana Ramadan, okey, Quran khatam setiap tahun, kemudian sedekah, infak, apa lagi semua, NGO bagi makan orang sana sini, kemudian lagi buat masjid, buat madrasah, apa lagi, mengajar sana sini, tak duduk sat, maknanya terus mengajar, from back to back mengajar apa sebagainya. Contoh, yang ustaz-ustaz mengajar, yang berniaga infak, zakat apa sebagainya. Okey, tengok macam mana dia menyantuni orang-orang yang Allah Ta'ala uji dengan apa dia, isu-isu. Macam mana nak balas kejahatan orang pada dia dengan kejahatan juga ke, ataupun nak balas dengan kebaikan? Di mana kekuatan untuk dibalas orang dengan kebaikan? Kalau tidak ada dengan penghayatan yang kita bincangkan pada pagi ni, tipu lah. Geram. Paling-paling yang tahu geram, siapa yang kita geram mesti isteri kita tahu. Semua orang yang saya geram semua Kak Yang tahu. Saya nak sembang siapa pergi Kak Yang je. Semua sampai Zaid. Tapi biarlah, paling-paling kita ada isteri yang boleh kita kongsi, sebab satu jiwa kan, bersama-sama. Kadang kita geram kat dia pun cakap kat dia. Dia geram kita pun saling geram menggerami. Abang Teh, tak ada geram menggerami dengan Kak Teh. Apa makna rumah tangga kalau tidak saling geram menggerami? Ayah dengan mama pun geram menggerami juga tu. Kalau itu, kalau mama geram dengan ayah lagi best. Tapi ayah relax. Saya mengambil semangat ayah tu dalam untuk menyambut kegeraman-kegeraman. Begitu. Tapi ini real kan? Real. Kita masuk lagi. Kita fikir, adakah kita ni menyusahkan anak-anak kita yang sentiasa geram kat kita dengan PL keras kepala kita dan sebagainya, sehingga kita menyusahkan anak-anak kita tu untuk mendapatkan kebaikan Allah melalui diri kita dengan cara kita stubborn sebagai orang tua pun ada juga. Ini jadi menyebabkan kita berhati-hati kat situ. Ini adalah rentetan daripada lepas menghargai guru sebagai seorang manusia. Rupa-rupanya pada manusia yang seorang ini Allah bagi 1001 kebaikan. Maka adakah terbatas pada guru itu saja Allah bagi kebaikan pada kita? Ataupun semua manusia tetap menjadi kebaikan pada kita dari Allah? Jawapannya apa dia? Semua manusia nak dapat kat situ. Ini perjuangan para sufi. Dan memang sering kita tertewas. Tulis. Memang kita sering tertewas. Cakap awal, memang kita sering tertewas. Tulis. Jangan nak prevent, sebab apa? Prevensi apa? Defensif sangatlah. Memang kita sering tertewas, memang. Kadang-kadang kita meraihkan ketertewasan kita tu dengan kita makan Costa Cafe habis, minum kopi. Kadang-kadang pergi Zeus, minum kopi. Itu hal yang jenis-jenis hantu kopi. Kalau hantu yang manis-manis ni, pergi mana Kak? Pergi mana Kakak pergi? Oyang apa? Moyang miau apa nama? Tak apalah, itu pada elemen kejasadan. Pada elemen kerohanian, mana kita punya healing tu? Pada elemen kerohanian, majlis maulid. Pada elemen kerohanian, majlis maulid, datang majlis maulid. Kalau kita duduk sengkak otak, sengkak rohani, sengkak semua ni, datang je majlis maulid, duduk, faham, tak faham mudah. Rasa bosan tu emosi kamu, tapi rohani kamu sedang bergembira. Memang kadang-kadang datang majlis maulid pun kadang rasa bosan. Lagu yang sama je, rentak yang sama je, orang yang sama je. Kadang-kadang. Tapi yang bosan tu emosi. Jangan layan, sebab emosi tempat iblis bertandang. Rohani tak ada ruang untuk iblis. Tulis. Emosi tempat iblis bertandang. Rohani tak ada tempat untuk iblis. Tapi kalau rohani tu mati, siapa yang akan hijack? Iblis apa? Kan? Bukan iblis lagi. Bila rohani mati, siapa yang akan hijack? Emosi akan hijack. Bila emosi yang hijack segala kita punya kehidupan ni, di situ iblis senang bertenggek. Maka kita kena kuatkan rohani supaya emosi itu tidak hijack rohani yang berperanan tadi.
Jadi antara itu datang majlis maulid, datang majlis zikir, datang majlis ilmu, datang majlis tadarus. Kalau tak pandai baca Quran, tak apa, datang join grup tadarus. Kalau orang suruh baca, minta maaf saya tak pandai baca, saya nak dengar je bacaan tu, cukup dapat cahaya daripada bacaan. Tah kehadiran kita yang tak pandai baca Quran dalam grup tadarus yang baca Quran laju tu, itu menjadi kebaikan kepada yang membaca, walaupun kita tak baca. Sebab apa? Sebab Allah tengok pada bacaan kejiwaan. Macam tu. Jangan alasan kata kenapa tak join tadarus sebab saya baca lambat. Tak, join je lah, tapi untuk dengar. Sampai tertidur pun tak apa. Tapi jujur perjuangan tu macam tu. Sebab kita memang sering tertewas, maka kita perlu sentiasa berusaha. Sambung, tak habis lagi. Kita memang sering tertewas, maka apa tadi mati? Maka apa? Berusaha betul? Maka kita mesti terus berusaha. Sebab kita, oleh kerana kita sering tertewas, maka memang kita kena sentiasa terus berusaha. Itu Allah. Itu kita syukur pada para habaib yang Allah Ta'ala datangkan ke Malaysia ini, buat majlis maulid tak henti-henti. Orang ramai, orang tak ramai, tetap buat majlis maulid. Maknanya yang pertama-tama membuka ruang-ruang majlis maulid ini Habib Ali Al-Hamid Hafizahullah, Allah. Lepas tu dibuka oleh habib-habib yang lain, Habib Umar Hafizahullah. Putuskan lagi murid-murid daripada lepasan Darul Mustafa dan daripada Yaman Tarim secara umum, daripada Maghribi ada, daripada Jordan ada sedikit, daripada Mesir juga begitu. Okey, dan daripada tempat-tempat yang lain. Maka datang buat majlis zikir. Maka majlis zikir tu kena datang. Majlis zikir. Bulan Ramadan ni bukannya bulan buka-buka kitab dah sebenarnya. Kalau bulan lain kita baca kitab, tapi bulan lain dah lara, tak apalah, bulan Ramadan baru nak buka kitab, tak apalah. Bulan Ramadan ni bulan betul-betul untuk kita apa dia? Kita kerohanian tu. Zikir, ibadah. Tapi kita kena berhati-hati, jangan sampai ibadah yang ananiyah, tapi ibadah yang ubudiyah. Bukan ibadah yang ananiyah, tapi ibadah yang ubudiyah. Bukan ibadah keakuan, tapi ibadah kehambaan. Macam tu. Okey. Jadi akhirnya guru akan tengok macam mana kamu dengan isteri kamu, macam mana kamu dengan suami kamu, macam mana kamu dengan adik-beradik kamu, macam mana kamu dengan anak-anak, menantu, ipar, duai, cucu. Itu yang guru akan tengok. Guru bukan tengok amalan kamu pun. Buku-buku amal ni itu asbab. Saya dah berjaya buat semua ni, saya telah buat begini, sebab begini, saya lulus zikir semua penuh, 1000 saya dapat. Mana apa lagi, lebih lagi pun tak apa. Itu bukan. Kalau zikir pun tapi mulut puaka, ada anak rasa sakit hati je dengan kita sebagai mak yang bermulut puaka. Ada makna ke zikir tu? Tak ada. Kita nak apa saja perkataan yang terpacul dalam mulut kita tu melegakan rohani si anak dengan khasiat Nabi SAW. Itu ideanya begitu, konsepnya begitu. Tapi tetap kita sering tertewas. Maka kita kena sentiasa berusaha. Okay. Dan sebenarnya Allah Ta'ala nak tengok kita berjaya ke, ataupun Allah Ta'ala nak tengok kita berusaha? Jawapannya Allah Ta'ala nak tengok kita berusaha. Oleh kerana Allah Ta'ala nak tengok kita sentiasa berusaha, maka Allah Ta'ala akan bagi kita sering tewas. Ya, sungguh, ni sungguh. Ini bukan macam study degree sarjana muda undang-undang dan syariah. Bukan yang mana kalau struggle dapat A semua. Bukan. Ini bukan study kat universiti. Ini bukan. Ini dengan Allah. Ini dengan Allah. Ini dengan Allah. Saya rasa ini kali pertama lah saya sembang agak dalam macam ni tentang perhalan perjalanan sebab ambil persempatan Ramadan. Saya rasa ni Ramadan pertama kita kan, Kuliah Taif. Kita pernah Ramadan ke Kuliah Taif sebelum ni? Rasa macam tak pernah masuk dalam ingatan saya. Ayah pernah ayah? Kalau ayah kata tak, memang tak. Sebab apa-apa memang saya pesan ke ayah, seboleh mungkin ayah kena datang teman. Kalau ayah tak datang rasa lain. Ayah kena ada teman. Ini pertama, Ramadan pertama lah Taif kita. Okay, pernah lain sikit, lain. Memang bukan lain sikit, lain banyak. Kalau online pun tak dapat macam ni. Okay. Jadi Allah Ta'ala memang bagi kita tewas. Sebab Allah Ta'ala nak pandang kita usaha. Kalau Allah Ta'ala bagi kita berjaya, kita usaha lagi tak? Tak. Allah suka tengok kita berusaha, maka Allah bagi kita sering tewas. Akhirnya kejayaan tu kita yang dapat ke Allah yang bagi? Tu tulis. Akhirnya dalam rohani ni kejayaan tu Allah yang bagi, bukan kita yang dapat. Kita ni sering tertewas. Sebab itulah kita mesti sentiasa berusaha. Kerana kejayaan tu Allah yang bagi, bukan kita yang dapat. Tu tulis penuh. Abang Teh, dapat tak?
Aduh. Amalan mesti dapat. Amalan dapat. Dapat. Dia ada 4 step tu. Okey, kita mesti macam yang pertama apa? Yang pertama, kita memang sering tertewas. Itu first statement. Second statement, lantaran itu kita mesti sentiasa terus berusaha. Okey. Alright. Then itu yang last sekali. Lupa dah. Apa Kak? Apa Syirah? Allah akan bagi ujian. Lupa dah, tengah balik rakaman. Yang ketiga tu, kita memang sering tertewas. Antara itu kita mesti sentiasa terus berusaha. Kemudian apa Kakak? Okey. Okey, Allah hanya memandang Allah macam mana? Ya Allah nak pandang usaha kita. Lupa ayat tadi macam best lagi tadi. Dia ada rhythm dia, nanti dengar balik rakaman. Tapi Allah nak macam mana Ustaz Syafie? Allah suka memandang usaha kita. Dan kejayaan itu Allah yang bagi, bukan kita yang capai. Itu poin dia. Kita memang sering tertewas. Antara itu kita sentiasa terus berusaha. Allah suka memandang usaha kita. Okay, kerana kejayaan itu Allah yang bagi, bukan kita yang capai. Maka usaha je lah. Terjatuh usaha lagi, jatuh usaha lagi, berdosa, taubat lagi, beramal, lepas tu tambah lagi. Okey, terkurang amal, perbaiki lagi. Itu terus sampai apa dia? Sampai mana? Sampailah kejayaan tu Allah yang bagi. Sampai kejayaan itu Allah yang bagi. Tulis besar-besar kat situ, Isyarah. Kejayaan itu Allah yang bagi, garis. Sebenarnya bukannya kita nak capai. Dalam kerohanian ni Allah yang bagi. Kan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kemudian kepada Allah. Maknanya kita berusaha pun dengan Allah, dan kejayaan akhir itu pun Allah juga yang bagi. Habis. Jadi akhirnya kita di mana? Tiada. Ataupun kalau nak cakap kita di mana? Kita dalam qabdah ar-Rahman. Akhirnya kita di mana? Kita dalam kasih Allah itulah. Bermula dengan kasih Allah, berjaya pun dengan kasih Allah, tergagal pun dengan kasih Allah, terus berusaha pun dengan kasih Allah. Dan mana sentiasa berusaha itu pun dengan dalam kasih Allah. Akhirnya dengan kasih Allah kita pergi ke kasih Allah. Itulah nur ala nur. Begitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman di atas apa yang kita kongsikan pagi ini, semuanya dengan barakah guru dan sanad yang menyambung dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, dan kepada Allah lah akhirnya sama-sama kita bermunajat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan Allah Ta'ala ni suka macam-macam. Kadang-kadang kat keluarga okey, dekat pejabat tak okey. Itu tak apa lagi, yang penting keluarga tu okey. Kadang-kadang keluarga tak okey, dekat pejabat okey, itu masalah. Keluarga tak okey, akhirnya dia suka pergi kerja obsession lah, lebih overtime lah sebagainya. Sebab apa? Kelegaannya di luar. Itu masalah besar sikit. Kadang-kadang keluarga adik-beradik okey, datang anak menantu je, aduh, ona gila. Ibaratnya. Kadang-kadang keluarga anak menantu okey, tiba-tiba besan pula. Kadang-kadang semua okey, maknanya jiran pula. Ada. Sebab apa? Allah Ta'ala suka tengok kita berusaha. Maka bila faham macam ni, bila datang musibah, nak buat apa? Bila dah faham macam ni, bila dia tiba musibah, nak cakap apa? Abang Man, dah faham je. Bila datang musibah, Abang Man kafilah. Ada. Bila datang musibah je, Abang Man nak cakap apa?
Abang Man senyum je. Bukan mudah nak dengar suara Abang Man ni. Nak suruh dia ukur kabinet boleh cakap. Akhirnya bagi peluang Ustaz Suhaimi. Dah faham tak faham dah ni kan? Okey, akhirnya bila Ustaz kita dapat musibah, apa yang kita nak lafazkan? Itu je. Akhirnya alhamdulillah. Sebab apa? Bila dapat musibah, faham dah kasih Allah sedang berjalan. Kasih Allah sedang menerpa. Kasih Allah sedang menuju ke dalam diriku. Itu. Ini pada dalam hati. Dalam hati kita. Jangan dapat musibah, alhamdulillah aku rugi. Bukan. Pada adat syariat, pada adab syariat, bila dapat musibah, sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada dalam hati ada makna alhamdulillah. Sebab apa? Kita nampak kasih Allah. Sebab Allah Ta'ala masih memandang kita. Bila Allah pandang kita, Allah suka pandang kita yang macam mana? Allah suka pandang kita rasa selesa dengan diri kita, ataupun Allah suka pandang kita dengan keadaan kita berusaha. Allah suka pandang kita dalam keadaan kita berusaha. Maka untuk kita berusaha, Allah Ta'ala bagi kita macam-macam hal. Maknanya kita alhamdulillah sebab apa? Sebab Allah masih pandang kita. Dan untuk Allah kekal memandang kita, Allah Ta'ala nak kita kekal berusaha. Untuk itu Allah bagi kita musibah untuk kita tangani apa dia? Perkara-perkara tersebut. Nampak tak? Maka itu dalam hati kita. Paling-paling pun dalam apa dia? Dalam munajat kita. Ya Allah, aku bersyukur padamu ya Allah di atas segala musibah yang kau berikan ini, kerana kau tetap memandangku. Begitu. Tapi benda ni hanya akan boleh kita naik ke tangga-tangga yang seterusnya kalau ada guru. Kalau tak ada guru, kita boleh jadi berputus asa dengan Allah. Kita argue, ya Allah, apa lagi ya Allah? Kita argue Allah pula. Apa lagi ya Allah? Apa lagi ya Allah? Aku dah buat apa lagi? Tak cukup lagi ke kau seksa aku macam ni? Ada tak orang doa macam tu zaman sekarang ni? Jawapannya memang ada. Dia putus asa langsung dengan Allah Ta'ala. Sebab tak ada guru. Jadi nak sembunyi-sembunyi lagi ke ilmu-ilmu tasawuf ni? Nak cover-cover lain ke? Nak cakap pasal tariqah, pasal rohani, pasal salik, pasal sufi? Nak cover-cover lain lagi ke? Dalam keadaan semua orang faham mental healthness issue tu does matter. Betul tak? Zaman sekarang maka sekarang ini memang kita kena spread out tentang sufi, kesufian, tariqah, ketasawufan, sanad, amalan, salik, kerohanian. Kita kena sembang benda ni. Tak ada bernasa dah nak sembunyi-sembunyi. Dulu ulama' dulu kata kena sembunyi-sembunyi. Sebab apa? Masing-masing ada bahagian ni. Tak payah tunjuk bahagian kita, tunjuk jadi lain. Seolah-olah macam nak membanding-bandingkan. Begitu. Itu konotasi dulu. Zaman sekarang kalau tak sembang benda ni, orang tak tahu ada ilmu ni. Maka akhirnya orang banyak putus asa dari Allah. Banyak putus asa. Bila putus asa dengan Allah Ta'ala, hidupnya makan Allah baikkan ke atau akan lagi Allah haprakkan? Bila putus asa dengan Allah Ta'ala, lebih haprak lagi, akan lebih rosak lagi. Jadi yang mengikuti kekeluargaan Nur ini ada amanah seumur hidup. Tulis amanah seumur hidup bagi mereka yang nak menisbahkan diri mereka dalam K-Nur. Ini amanah seumur hidup selagi ada nyawa, asalkan bernafas. Apa amanah kita? Amanah kita adalah mengembalikan sangka baik umat kepada Allah. Itu amanah kita sampai mati. Amanah siapa yang bagi? Boleh nisbahkan kepada mana-mana guru yang melafazkan kepada anda. Itu amanah kita. Amanah kita adalah apa? Mengembalikan sangka baik umat kepada Allah. Dalam apa saja cara, apa saja kaedah, apa saja bentuk, apa saja keadaan. Itu amanah. Siapa yang menerima amanah ini, maka automatik dia K-Nur. Walau di mana saja dia berada, dalam apa saja tariqah dia, walau dengan guru mana saja dia berdampingan dan berdagu, di lembah mana pun dia menuntut ilmu. Tapi kalau dia menerima amanah ini, kita menganggap dia dalam K-Nur kita, kekeluargaan Nur kita. Walaupun kita tak kenal atau pernah jumpa dia, tetap di keluarga kita. Sebab apa? Sebab dia dengan kita ada Nur yang sama, iaitu Nur Muhammad. Kita akan bersama, akan diperkumpulkan dengan Nur ini. Kita akan bersama di pada mahsyar nanti. Pastinya dengan Sahibun Nur, Rasulullah SAW. Pada nisbah makhluk Sahibun Nur, Rasulullah SAW. Pada hakikat Nur itu, pemilik Nur itu tetaplah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu.
Siapa saja yang bersama dengan misi mengembalikan sangka baik umat kepada Allah dalam apa saja kekurangan dan kelemahan dan segala bentuk ketertewasan yang berlaku pada kita, tapi tetap kita kata kita nak mengembalikan sangka baik umat kepada Allah, maka kita adalah dalam kainun. Nabi akan bersama kita dalam pandangan Rasulullah SAW. Itu. Jadi macam mana kita nak kembalikan sangka baik umat kepada Allah kalau kita sendiri tidak melatih diri dalam mengekalkan sangka baik kepada Allah? Maka step yang saya cakap tadi daripada awal tadi tu, maka beribadah, menerima, memetik limpah kasih Allah pertama. Yang kedua, memandang kasih Nabi dalam ibadah kita. Yang ketiga, penghargaan kepada guru. Kemudian yang keempat, akhirnya manusia itu semua adalah alat untuk Allah berikan kebaikan kepada kita. Yang saya dah hurai awal tadi tu, itu semua does matter untuk menyampaikan kepada kita untuk kita sangka baik kepada Allah. Lepas tu yang empat perkara tadi tu, kita memang sering tertewas, maka serta terus berusaha. Allah suka memandang kita berusaha, kejayaan Allah yang bagi. Itu empat perkara tu, itu does matter. Itu does matter. Baru kita kekal. Maka jangan putus asa dengan segala kemaksiatan yang kita sentiasa terjebak berulang kali. Jangan putus asa dengan segala kelemahan PL kita yang macam-macam, yang sentiasa kita gagal untuk mengubahnya. Jangan putus asa, teruskan. Sebab tidak ada mana-mana guru yang menolak murid, dan takkan ada mursyid yang menolak murid. Sekali dia terima sampai hujung nyawa. Cuma kalaupun dia halau, itu sebahagian daripada proses pendidikan dan bimbingan. Tapi tidak terhalau daripada radar rohani. Itu yang saya belajar daripada guru saya. Sampailah bila dapat musibah, pada syariat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada hakikat tetap kita memandang apa dia? Alhamdulillah. Tadi kalau dengan isteri cakap alhamdulillah, awak marah abang. Marah lagi. Itu masing-masing lah. Okey, boleh faham kat situ. Jadi apa yang kita sedang sembang sekarang ni, yang kita sembang sekarang ni adalah maknanya latihan mendapatkan hati yang bercirikan lataif Qurani. Itu yang kita sembang. Jadi kita keluar tajuk, tak keluar tajuk ni? Tak keluar tajuk. Sebab kuliah lataif Qurani kita ni ada dua dimensi. Dalam banyak keadaan 70% kurang lebih kita akan cuba untuk turut menghayati lataif Imam Ar-Razi dengan kita membaca tafsir dia. Dalam banyak tafsir Imam Ar-Razi ni, banyak tempat dia tak sebut itu sebagai lataif, tapi kita dah baca lataif dia yang lain, maka kita kata ini adalah sebahagian lataif dia. Ada lataif yang saintifik dan sebagainya. Nanti kita akan sembang. Okay, kita ulang kaji balik. Bang, waktu kuliah online ramai tak datang. Kuliah online berapa 10-11 orang ni. Sebab semua orang lama kan tak main handphone. Dia main daun sirih ni semua. Okey. Jadi Allah selamat. Okey. Jadi itu 70%. 30% lagi kadang-kadang sampai keadaan dia dapat sampai isyarat-isyarat dia, kita dedahkan 30% lagi cara bagaimana untuk kita ni menyediakan hati kita ni hati yang berciri lataif Qurani. Kenapa kena begitu? Supaya nanti bila kita sembang lataif Imam Ar-Razi, okey, bila kita sembang lataif Imam Ar-Razi, kita tak menanggapi dan menerimanya dengan akal, tapi kita menerimanya dengan rohani. Rohani. Kita faham, bincang kau akal, pergi pada emosi, masukkan rohani, maka kita dapat kejiwaan yang sama. Imam Ar-Razi tulis tafsir ni sebab apa? Nak mengembalikan sangka baik orang zaman dia kepada Allah. Apa sangka buruk orang zaman dia? Orang zaman dia obses dengan ilmu falsafah dan ilmu cakrawala, kosmologi, ilmu bulan bintang, falak dan sebagainya itu, ilmu pemikiran, mantik, itu orang zaman dia obses kat situ. Sehingga tak memandang penting pada agama. Bila tak pandang penting pada agama, teruja dengan falsafah, okay, dan amat obses dengan keakalan, maka ketuhanan dah hilang. Maka Imam Ar-Razi nak mengembalikan sangka baik umat pada zaman dia itu kepada Allah dengan menulis tafsir ni. Supaya bila orang baca tafsir ni, orang akan faham Allah tu lebih hebat untuk kamu obseskan berbanding akalmu sendiri. Itu yang saya mudahkan kefahamannya macam tu. Dan tafsir ini ditulis di hujung-hujung hayat dia. Di hujung-hujung hayat Imam Ar-Razi tulis. Macam tu. Jadi begitu kesimpulan yang saya dapat daripada pembacaan Imam Ar-Razi ini.
Okey, dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib ataupun tafsir Al-Kabir. Okey. Jadi daripada semangat itulah kita kongsikan menjadi amanah kita sebagai kekeluargaan Nur, mengembalikan umat bersangka baik kepada Allah dalam medan kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita habiskan zikir. Wujudku cinta Allah, wujudku dari Allah, wujudku hamba Allah, isbat pada Allah. Wujud mawujud, wujud Allah, hanya Allah. Wujudku cinta Allah, wujudku dari Allah, wujudku hamba Allah, isbat pada Allah. Wujud mawujud, wujud Allah, hanya Allah. Ya Mughni, Ya Mughni, Ya Mughni, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Mutakabbir, Ya Mutakabbirun, Ya Mutakabbirin, Ya Man Hu, Ya Man Lahu, Ya Man Lahu, Ya Man Hu, Ya Man Hu, Ya Man Lahu. Hasbi Allah, Hasbi Allah, Hasbi Allah, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Dzatullah, Sifatullah, Dzatullah, Sifatullah, Dzatullah, Sifatullah. Ya Mughni wujudullah, Ya Mughni nurullah, Ya Mughni rasulullah, Ya Mughni, Ya Mughni, Ya Mughni, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, 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 la
ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, Allahu haq, ya hayyu ya qayyum ya qahhar ya wahhab ya fattah ya wahid ya ahad ya samad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini muhabbataka wa ma'rifataka, amantu billahi wa bima qala Allah, amantu bir rasuli wa bima qala rasul, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsiran tayyiban mubarakan fi, astaghfirullahal azim min kulli dhanbin zahiran wa batina, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Ditangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan, sayyidana Muhammadan, ma huwa ahluhu